నమస్తే సార్, మీ పేరు? బాలరెడ్డి. ఎట్లా ఉంది కామారెడ్డి? కామారెడ్డిలో పర్వాలేదు, చాలా 1 లక్ష మెజార్టీతో కేసీఆర్ గారు గెలుస్తారు. ఎందుకంటే ఆయన ప్రపంచంలోనే ఒక గుర్తింపు గల నాయకుడు. అలాగే 76 సంవత్సరాల స్వాతంత్రం వచ్చిన అప్పటి నుంచి పరిపాలన చేసే గత ప్రభుత్వాలు ఎవరు కూడా రైతుపై రైతు బీమా కానీ, రైతు పెట్టుబడి కానీ, రైతుల పట్ల ప్రేమ కలిగిన రైతే రాజు, రైతే అనే మాట నిదర్శనంగా చేసిందంటే ఆయన ఒకటే ఈరోజు. అలాగే ఈనాడు రైతుకు గుర్తింపు వచ్చిందంటే ఓన్లీ కేసీఆర్ ప్రభుత్వంలో రైతుకు గుర్తింపు వచ్చింది. గత 70 సంవత్సరాల పరిపాలన ఏనాడు రైతులు పట్టించుకున్న నాయకుడు ఎవరు లేరు. ఎందుకు మరి కామారెడ్డి నుండి పోటీ చేస్తున్నాడు? కామారెడ్డి ఒక ఈ కొత్తగా ఏర్పడిన జిల్లా కాబట్టి ఈ చుట్టుపక్కల ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాని అభివృద్ధి చేయాలన్న సంకల్పంతో ఈ కామారెడ్డిలో అతను పోటీ చేయడం జరుగుతున్నది. అలాగే ఈ కామారెడ్డి చాలా ప్రాతినిధ్యం ఉన్నది. దీనికి ఒకనాడు వ్యవసాయ రంగం చాలా అభివృద్ధి చెందింది. ఇంకా మేము చాలా ఆయన వెంటుండి ఆయనను 1 లక్ష మెజార్టీతో గెలిపించుకొని మేము ఆయన ద్వారా అభివృద్ధి చెందాలని మేము అనుకుంటున్నాం. హ్యాట్రిక్ సీఎం అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? ఖచ్చితంగా ఉంది. హ్యాట్రిక్ సీఎం అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. బంపర్ మెజార్టీతో కామారెడ్డిలో 1 లక్ష మెజార్టీతో గెలుస్తాడు. అలాగే ప్రస్తుతం మాత్రము ఒక 85-90 సీట్లు ఖచ్చితంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి వస్తాయి. ఖచ్చితంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం మళ్ళీ హ్యాట్రిక్ సీఎం ఈయననే అవుతాడు. नमस्ते अन्न, మీ పేరు? या मेरा नाम अब्दुल वसीम अकरम है। कामारेड्डी लोकल? हाँ, मैं यहाँ लोकल का ही रेजिडेंट हूँ, कामारेड्डी का ही हूँ। केसीआर इక్కడికి రావడం ఎట్లా ఉంది? ये तो केसीआर साहब आने के लिए कामारेड्डी में बहुत खुशकिस्मती है। जैसे कि कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ कि केसीआर साहब ने जो स्कीम्स यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए हैं ना, जैसे कि हिंदुस्तान में जितने भी स्टेट से वहाँ ऐसे स्कीम्स नहीं हैं। जैसे कि लगा लीजिए शादी मुबारक, रैतु बंधु है, रैतु बीमा है। और ये कांग्रेस की हुकूमत में इससे पहले 2 रुपये किलो चावल दिया जाता था, या तेल भी दो या दाल भी दो, पैसों में दिया जाता था। मगर केसीआर साहब जब से आए हैं गरीबों का ख्याल रखते हुए चावल फ्री में दे रहे हैं, वो एक चीज़। और स्पेशली फोकस उनका माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स पे बहुत फोकस है। क्योंकि मैं कुछ बताता हूँ कि हाईली फॉर्म कमेटी हमारे मनमोहन सिंह सरकार के दौर में सच्चार कमेटी बनी थी 2004 में। और उसके बाद 4 से लेके 14 तक कांग्रेस की सरकार थी। माइनॉरिटीज़ को यहाँ पर क्या है मतलब निगलेक्ट किया गया। सच्चार कमेटी की रिपोर्ट ये कह रही है कि हम माइनॉरिटीज़ बहुत बैकवर्ड है। गंपा गोवर्धन गाరు ఎందుకు పోటీ చేయట్లేదు? गंपा गोवर्धन साहब एक विप है, उन्होंने भी अच्छा करे। आप देख लीजिए प्रीवियसली जब दूसरे एमएलएस थे तब हुआ कम, एक लिमिट में हुआ। सर आने बाद जैसे कि रोड्स अच्छे बने हैं। और आप देखिए अब लाइट्स आ चुके हैं, वार्ड्स में भी डेवलपमेंट आया है। एक माने कि हाइजीनिक रह रहा है, वार्ड्स में भी अच्छे हैं, उनके द्वारा स्कीम्स भी मिले हैं। और एक चीज़ मैं बताता हूँ कि जैसे सच्चार कमेटी की भी रिपोर्ट थी, वैसे ही हमारे रिटायर्ड चीफ जस्टिस रंगानाथ मिश्रा जी की भी एक अपने क्या है बोलते सो नेशनल कमीशन रिलीजियस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की एक कमेटी फॉर्म हुई। उसकी भी रिपोर्ट कह रही कि हम माइनॉरिटी सबसे ज़्यादा पिछड़े हैं। तो उसके बाद भी कांग्रेस 9 साल हुकूमत में थी। इट वॉज फॉर्म्ड इन 2000। सीएम होता ना? जस्ट वन थिंग लेट मी क्लियर, 2005 में इनकी कमेटी फॉर्म हुई, उसकी रिपोर्ट आई। तब से लेकर 9 साल में भी हमको अलग सा देखा गया। माने कि हमको वोट मतलब एक पोलराइजेशन किया गया इंडिया में। और हमको क्या है बोलते सो एक अलग तरीके से दिखा गया। मगर वही हमारे केसीआर साहब जो है माइनॉरिटीज़ के लिए माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़रिए माइनॉरिटी स्कीम्स इतने हमको दिए गए हैं और माइनॉरिटीज़ पे फोकस किया गया है। यहाँ तक कि केसीआर साहब इतने सेकुलर है, माइनॉरिटीज़ बल्कि नहीं, सबको है ना कैस्ट वाइज और अपने रिलीजन वाइज रेसिज्म नहीं देखते हैं, सबको एक समान देख रहे हैं और सबका डेवलपमेंट कर रहे हैं। और ये मैं आशा कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान की अगर वज़ीर आज़म की चाबी अगर केसीआर साहब के हाथ में दे देंगे ना, तो हिंदुस्तान की फ़िलहाल जो जीडीपी गिरी हुई है ये डेफिनेट डैम श्योर एंड आई एम गिविंग फुल ऑफ अश्योरेंस, नोट माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स, जीडीपी बढ़ेगी। सुपर पावर जैसा चाइना हो या यूएसए हो, उनको पीछे करने में केसीआर साहब के पास वो ताकत है। और वी सपोर्ट केसीआर एंड वी वोट फॉर केसीआर। जय तेलंगाना। నమస్తే సార్, మీ పేరు? నమస్తే, షేక్ రఫాత్. ఎట్లా ఉందన్న లోకల్లో డెవలప్మెంట్? ఏం డెవలప్ ఉన్నాయన్న, గరీబ్లకు ఏం లేవు.
మీరేం వర్క్ చేస్తారా? ఆటో ఆటో నడుపుతారు. బీగాల గణేష్ గుప్తా మూడోసారి గెలుస్తా అని చెప్తున్నారు. ఏం రాలేదు అన్న. ఎవరు అవకాశం ఎవరున్నారు? కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ ఎవరున్నారు అభ్యర్థి? కాంగ్రెస్ షబ్బీర్ అలీ షబ్బీర్ అలీ. కామారెడ్డి వదిలేసి వచ్చాడు కదా, ఇక్కడ ఉంటుందట ప్రభావం. బెస్ట్ మినిస్టర్ చేస్తున్నాం, అన్నీ చేస్తున్నాం. అదే షబ్బీర్ అలీకి ఒకటి ఇస్తాం. షబ్బీర్ అలీ కూడా. రైట్. అంటే మరి తెలంగాణలో ఎట్లా ఉంటుంది? కేసీఆర్ మళ్ళీ ఏమున్నాయి నా పెద్దలకి ఉన్నాయి, ఇది ఆటో వాళ్ళకి ఏమున్నాయి? ఆటో వాళ్ళకి ఏం లేదు, మొత్తం పరిశాన్ ఉన్నారు ఆటో వాళ్ళు. హ్యాట్రిక్ సీఎం అవుతాడా? అడగలేదు నువ్వు. హ్యాట్రిక్ సీఎం అవుతా అంటున్నాడు కదా, ఎట్లా ఉంటుంది? ఏ ఆటో ఎవరు వస్తారు? కాంగ్రెస్ షబ్బీర్ అలీ. రాజయ్య కొడలపల్లి ఇది కామారెడ్డి అయినా కాన్స్టిట్యున్సీ? కామారెడ్డి కాదు ఎట్లా ఉందన్న కామారెడ్డిలో కేసీఆర్ పోటీ చేయడానికి? ఎలా చూస్తున్నారు? కంపల్సరీ కేసీఆర్ గెలుస్తారంటారా? కేసీఆర్ ఇట్లా గంప గోవర్ధన్ పోటీ చేయట్లేదు కదా, అంత గతంలో చేశాడు. ఎలా ఉన్నాయి డెవలప్మెంట్లో అప్పట్లో? బాగానే డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇచ్చారు అక్కడ, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇచ్చిరు పెన్షన్లు పెన్షన్ గత ప్రభుత్వం అంటే ఇది బాగానే ఉంది, బాగానే ఉంది. బాగానే ఉంది. రైతు బంధు కానీ కానీ మంచి. అయితే మరి తెలంగాణలో మూడోసారి కేసీఆర్ సీఎం అయ్యే ఛాన్స్ ఉందంటారా? నాకు 100% ఉంది. మీకు పబ్లిక్ చూస్తే ఉన్నది. ఎట్లా ఎవరెవరికి పోటీ ఎక్కువ ఉంటుంది? కేసీఆర్కి రేవంత్ రెడ్డికి పోటీ ఉంటుందా? బీజేపీ క్యాండిడేట్కి రేవంత్ రెడ్డి గారి కేసీఆర్ గారికి పోటీ ఉంటుందా? రేవంత్ రెడ్డికి ఉంటుంది. స్టేట్లో కూడా అంతే ఉంటుందా? రాష్ట్రంలో కూడా? నేను రాష్ట్రంలో చెప్తున్నా. రాష్ట్రంలో. థ్యాంక్ యూ అన్న. నమస్తే అన్న, మీ పేరు? అర్జున్ అన్న. ఇక్కడ నిజామాబాద్ ఎట్లా ఉంది? నిజామాబాద్ కాంగ్రెస్ వచ్చేటట్లున్నా అన్న. కాంగ్రెస్ వచ్చేటప్పుడు ఎవరి మధ్య పోటీ ఎట్లా ఉంది? ఎవరెవరి మధ్య ఉంటుంది పోటీ? టీఆర్ఎస్కు అది కాంగ్రెస్కు బీజేపీ అంత లేదు. బీజేపీ కూడా ఉంది కానీ తక్కనిగా. ఎవరున్నారు క్యాండిడేట్లు? ఎవరున్నారు ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ క్యాండిడేట్ ఎవరికి? ఎమ్మెల్యే బాజిరెడ్డి ఇక్కడ బాజిరెడ్డి. ఇందుకు మంచి చేయలేదంటారా? ఏం చేసిండన్న? ఏం చేయలేడు. రోడ్లు లేవు కరెక్ట్, ఏది లేదు. రైతు బంధు ఇస్తలేరా? రైతు బంధు, డబుల్ బెడ్రూమ్, పెన్షన్. రైతు బంధు వస్తుంది కానీ డబల్ బెడ్రూమ్ పెన్షన్లు అయితే అవి అప్లై చేసినా కానీ మా ముసలమ్మకు రాలేవు. ముసలమ్మకి రాలేదా? ఎందుకు కాంగ్రెస్ ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ అంటే చెప్పాలి కాంగ్రెస్ గురించి ఏంటి? కొత్త వాళ్ళు వస్తే బాగుంటుంది కదన్న, ఎప్పుడు ఒక్కళ్ళకి సేమ్ మంచిగా ఉంటుంది. ఓకే. ఇప్పుడు మరి సీఎం మళ్ళీ మూడోసారి అవుతాడంటారా కేసీఆర్? కేసీఆర్ అవుతాడా కాదండి ఇక? అంటే మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది మీరు మాట్లాడుకున్నప్పుడు మామూలుగా మీ దోస్తులతో? కేసీఆర్ రాడా అని చెప్పేసి అందరు అంటారు మా ఫ్రెండ్స్ అయితే. నమస్తే అన్న, మీ పేరు? నమస్తే, మన పేరు గంగారాం మునిపల్లి. మునిపల్లి ఎమ్మెల్యే ఎవరు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం సిటీ బాజిరెడ్డి గోర్దాన్. డెవలప్మెంట్ చేశాడంటారా? ఏం లేదు, మా మునిపల్లికి ఏం చేయలే. 2 సార్లు టర్మ్ గెలిచాడు కదా ఆయన. ముందు 2 సార్లు గెలిచిన మొన్న వచ్చి ఎలక్షన్ అప్పుడు వస్తుండు, ఏం గెలలే, ఏం చేయలేదు. ఇయ్యలేదా డబుల్ బెడ్రూమ్, ఏం పెన్షన్? లేదు, మాకు ఇల్లు లేదు. నేను కిరాయి ఉన్నా. నా కొడుకు మా అత్త ఒక రూమ్ ఇస్తే అందులో ఒక రూమ్ కట్టించిన కిరాయి ఉన్నా. నేను ఇల్లు లేదేం లేదు. పెన్షన్లు వస్తలేవు ఊర్లో? పెన్షన్లు ఆ సిటీలకు వస్తున్నాయి, ముసలోళ్ళకు ఏమి లేవు. కానీ కేసీఆర్ రాడు, చెయ్యడు సార్, రాడు. కేసీఆర్ రాడంటారు ఎందుకు? ఖచ్చితంగా రైతు బంధు అంటుండు, రైతులకు ఇస్తుండు. రైతు లేనివాడికి, భూమి లేనివాడికి ఇయ్యాలిగా ఏమన్నా. భూమి నోళ్ళకి ఇస్తుండు, భూమి లేనివాడికి ఇయ్యాలిగా. ఎట్లా బతకాలా? మరి నిజామాబాద్ ఎవరు గెలుస్తారంటారు? నిజామల్లా ఇప్పుడు ఈ బీజేపీ గెలుస్తుంది. ఎవరున్నారు బీజేపీ క్యాండిడేట్? బీజేపీ నాకు ఆ పేరు వస్తలేదు. గిరీష్ అన్న వస్తాడు. ఓకే, గిరీష్ అన్న వస్తాడు.